you also. We completed the enterprises planned economics and mixed economy. Of course, that is there in the first unit. And coming to the second unit, the general principles, the demand and supply, market determination of prices, and business organization. So we are in the business organization. So how a business is organized, or first of all, how it is established first. As we know, that is a very simple, like anybody can start any business, of course, with the permission, if there are some licenses or something like that. So that is a different issue. In our last class, we dealt with the features of business organization, like economic growth and something like competition. So I will send the material part also today itself. And I think today we are going to enter into the third unit, which is a very, very important unit, but very unfortunate that we are online. But the entire unit requires diagrams, but I will try to manage. So already we know about something about market demand and market supply. So how the price is determined in the market, we know the two forces of demand and supply. So we have some idea. What do you mean by market? And in economics, we are now going with the third unit. What is market? Anybody please? What is market? What is the general meaning of market? The place where buying and selling takes place, sir. Very good. But in economics, market need not be a place. Market need not be a place. Say, we are purchasing online. Who is purchasing, who is selling, we don't know. So, there is no place at all. So, here, in the modern sense, market does not mean a place. Anybody can sell, because the entire world became a market. In other words, it became a world market. So, in the e-commerce or online business, there is no question of market belongs to a place. ఒక స్థలానికే పరిమితం కానక్కర్లేదు మార్కెట్. ఏదో నేను నెట్ లో పెడతాను, ఐ వాంట్ టు సెల్, somebody will look after, and he says that I want to buy, and he contacts with me and he says that what is the price. So I say something and he says something, and we come to a transaction between the two parties, that is the seller as well as the buyer. So that itself also is called as market. మార్కెట్ అంటే అక్కడ వాడెవడో నాకు తెలియదు, నేనెవడో ఆడికి తెలియదు, కానీ ఇద్దరిని ఒక ఆన్లైన్ లో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ నా కమోడిటీస్ ని వాడికి అమ్మాను, వాడు నాకు మనీ పే చేశాడు. సో ఇన్ ఎకనామిక్స్, మార్కెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కమోడిటీ, ద నేచర్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. అంటే వస్తువు యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి మార్కెట్ ని త్రీ టైప్స్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. మార్కెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. ఓకే, అంటే వస్తువు యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి మార్కెట్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నమాట. మార్కెట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ based on the commodity, based on the time, based on the competition. So we can classify the markets into based on nature of the commodity. అంటే వస్తువు యొక్క స్వభావము లేదా లక్షణాన్ని బట్టి మార్కెట్ ని మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు, 3 types. అట్లాగే
బేస్డ్ ఆన్ టైం ఆల్సో వీ కెన్ క్లాసిఫై. అలాగనే బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపిటీషన్, అమ్మే వాళ్ళు కొనే వాళ్ళ బట్టి కూడా మార్కెట్ ని పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషను, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషను, అది ఆ తర్వాత వెళ్దాము. ప్రస్తుతానికి ఇంట్రడక్టివ్ పార్ట్ ఏంటంటే వేర్ ఏ కమోడిటీ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, a commodity that can be transferred from one person to another person, carries some price, carries some utility, carries some scarcity. అంటే వస్తువుకి ఈ లక్షణాలు ఉంటేనే అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో హియర్ వీ డోంట్ టేక్ ద మార్కెట్ యాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద కమోడిటీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ am taking the class, I am putting the service of teaching online. Some disturbance is there. So, మార్కెట్ అనేది వస్తువులకు కావచ్చు, సేవలకు కూడా కావచ్చు. నేను ఇప్పుడు మార్కెట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే సర్వీస్. నేను నా సేవల్ని మీకు అందిస్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కమోడిటీ, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ సర్వీస్. లైక్ దట్, ఏదో ఇప్పుడు కరోనా కాలం కాబట్టి వి మేక్ ఏ కాల్ టు ద డాక్టర్. Doctor says what is your problem, and you say the problem, and he will prescribe some medicine or something like that. So here market not limited to only the commodities, but of course in economics we call them as one and the same, that is commodities and services. You are doing some mischief. I take it very serious. This is not a play. This is a different one. Now we can call it as a local market, national market, and international market. You can note it. Markets based on the nature of the commodity. వస్తువు యొక్క లక్షణం లేదా సేవ యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి వర్గీకరించవచ్చు. వన్ ఈస్ లోకల్ మార్కెట్, LOCAL, లోకల్ మార్కెట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ నేషనల్ మార్కెట్, నేషనల్ మార్కెట్, NATIONAL, national market. The third one is international market, international market. So when the transport is not so developed in the olden days, generally in the villages whatever is produced, ఏదో చిన్న గ్రామం ఉంటుంది, ఆ గ్రామానికి ఎటువంటి రోడ్లు సదుపాయాలు ఉండవు. అలాంటప్పుడు ఏం చేసేవారంటే అక్కడ పండిన వస్తువుల్ని అక్కడే అమ్ముకోవటం ఏదో చేసేవారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్ ఆర్ నో ట్రాన్స్పోర్టేషన్, నో మార్కెటింగ్, ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ దే విల్ సెల్ దేర్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ దేర్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ దేర్ ఏరియా. అంటే ఆ ప్రాంతానికి ఏదో కొద్ది దూరం వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అమ్మేయటం లేదా అట్లాంటివి చేసుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ద కమోడిటీని బట్టి, సపోజ్ మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్, ఒకప్పుడు మిల్క్ ఏ గ్రామంలోనూ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో ఆ పక్క గ్రామానికి వెళ్ళి లేదా పక్క టౌన్కి వెళ్ళి అమ్ముకునేవారు. ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే పాడైపోతాయి. అట్లాగనే కాయగూరలు, ముఖ్యంగా ఆకుకూరలు,
because the green leaves will expire if it takes to transport them to long distance. అంటే దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే అవి పనికిరావు. కారణం ఏంటంటే అవి వాటి యొక్క విలువని కోల్పోతాయి, లేదంటే పాడైపోతాయి, లైక్ ఫ్లవర్స్. సో బట్ నవడేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఈజీలీ క్విక్లీ ట్రాన్స్పోర్టబుల్. అంటే ప్రస్తుతం ఒకప్పుడు ఫ్లవర్స్ కానీ, వెజిటబుల్స్ కానీ, గ్రీన్ లీవ్స్ కానీ, మిల్క్ కానీ లోకల్ మార్కెట్లోనే ఉండేవి. అంటే లోకల్ మార్కెట్లో ఉండేవి అంటే దూర ప్రాంతానికి వెళ్తే అవి పాడైపోతాయి కాబట్టి అక్కడ పంటని అక్కడే అమ్మేసుకోవటం జరిగేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ మార్కెట్. సో లోకల్ మార్కెట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పెరిషబిలిటీ అంటే repeatedly telling you, if you want a class you can listen, or otherwise you can leave. Don't play unnecessary music or anything, or otherwise I don't take up the class. Repeatedly telling you. సో దీన్ని తెలుగులో స్థానిక మార్కెట్లు అంటారు. లోకల్ మార్కెట్లనే స్థానిక మార్కెట్లు అంటారు అనమాట. సో అది ఎందుకు అలాగ వచ్చిందంటే దూర ప్రాంతాలకు కనుక వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే వాటి విలువ పోతుంది. అంటే పాడైపోతాయి, నాశనం అయిపోతాయి, వాటి విలువ కోల్పోతాయి. కాబట్టి దే ఆర్ లిమిటెడ్ టు లోకల్ మార్కెట్ బికాస్ వీ కెనాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దెమ్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. If they are transported, they will lose their value. వాటి విలువ ఉండదు, అవి పాడైపోతాయి, నాశనం అయిపోతాయి. కాబట్టి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ది ఎస్పెషల్లీ ద అంటే ఆకుకూరలు అంటారు కదా, అది ఎప్పుడు కూడా లోకల్ మార్కెట్కి పరిమితం. Do you respond me? ఆదిత్య చిక్కల, నీకు వినపడదా? సో లోకల్ గా ఉన్నటువంటి ఒకప్పుడు మార్కెట్ ఉన్నటువంటివి నౌ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ మిల్క్, వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ వెజిటబుల్స్, వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఈవెన్ ద ఎగ్స్, వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫిష్. In fact, most of the agricultural products are being exported and they entered into the international market. ఒకప్పుడు అవన్నీ కూడా లోకల్ మార్కెట్, ఎక్కడ పండితే అక్కడ అమ్ముకున్నతం, ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తే అక్కడ అమ్ముకునేటటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కి ఎదిగాయి అన్నమాట. సో దే హ్యావ్ గ్రోన్ సింప్లీ బికాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది స్పీడప్ అయింది. అట్లాగే స్టోరింగ్ ఫెసిలిటీస్ పెరిగాయి. అంటే వాటిని ఫ్రీజర్ లోను, ఐస్ బాక్సుల్లోను, ఇట్లా దేర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్. సో టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ బ్రాట్ ద లోకల్ మార్కెట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. లీవ్ అబౌట్ నేషనల్ మార్కెట్. ఎక్కడో గుజరాత్ లో మిల్క్ విశాఖపట్నం, లేదా విశాఖపట్నంలో మిల్క్ గుజరాత్ వెళ్తుంది. బికాస్
because of technology, speed. So I think you can easily understand that a product will be limited to local market if they lose their value during transportation. So that is called local market. Coming to the national market, Finish the class, sir. nothing but Emma. So national markets are those markets that are consumed by the nation as a whole. అంటే దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ వస్తువులను కనుక వినియోగించగలిగితే, అదే వస్తువులను కనుక డిమాండ్ చేయగలిగితే అటువంటి వస్తువులు నేషనల్ మార్కెట్ లో వస్తాయన్నమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అంటే మనం పల్సెస్, ఆయిల్, షుగరు, రైసు, ఇవన్నీ కూడా దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద నేషనల్ మార్కెట్. అంటే మన జిల్లాలోనే కాకుండా, మన రాష్ట్రానికే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలకి, ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా అవి ఎంటర్ అవుతాయి, ఆ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. అవి పండేది లేదా ఉత్పత్తి జరిగేది ఎక్కడైనా కావచ్చు, బట్ దే కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూఅవుట్ ద నేషన్. దేశం అంతా కూడా వాటిని డిమాండ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే దేశం అంతా కూడా వాటిని కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. సో మార్కెట్ లో మనకి ఇద్దరు కనపడతారు, ఒకరు అమ్మేవాడు, ఇంకొకరు కొనేవాడు. అయితే ఇక్కడ అమ్మేవాడు గురించి కంటే కొనేవాడు వాడి వినియోగానికి కొంటాడా, అమ్మకానికి కొంటాడా అనేది పెద్ద డౌట్. సో వెదర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ అవర్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఫర్ రీసేల్ అంటే మరలా అమ్మటానికి కొంటున్నాం అనుకుందాం, దెన్ వీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ పీపుల్. సో అలా కాకుండా మనం మన కోరికలు తీర్చుకోవటానికి, మన అవసరాలు తీర్చుకోవటానికి కనుక మనం కొన్నట్లయితే దెన్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హూ కన్జ్యూమ్స్. వినియోగదారుడు అంటే ఎవడైతే కొనడం ద్వారా వినియోగిస్తాడో వాడిని వినియోగదారుడు. వాడి కోరికలు తెచ్చుకోవటానికి కొనుక్కుంటాడు. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే అమ్మకం కోసం, మరలా అమ్మటం కోసం కొంటుంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ as బిజినెస్ పీపుల్. సో ఇన్ ద మార్కెట్ జనరలీ వీ విల్ ఫైండ్ బిజినెస్ పీపుల్ as well as consumers. But coming to the selling side, the sellers may be directly the manufacturers or the wholesalers or the distributors. సో మార్కెట్ అనేది అటు నుంచి చూస్తే ఉత్పత్తి చేసేవాడు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడు, హోల్సేలరు, వీళ్ళందరూ కూడా బయింగ్ సైడ్ Traders also, sir. This is what we call national market. Add చేసాం. ఓకే, సో local market, national market and international market. So when a product is international, it is also called as global market. So when the product is used or consumed by the people throughout the world, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ వస్తువుని వినియోగించే వాళ్ళు ఉంటే ఆ వస్తువు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. Sir, once again, sir, used by cell phone, used by the people in the people. Yeah, no problem. Used by the okay, sir. people throughout the world. Okay, sir, thank you, sir. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ వస్తువుని వినియోగించగలిగితే దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అని అంటారనమాట. సెల్ ఫోన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అయిపోయింది. ది బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఈస్ ఇండియా. సో అట్లాగనే గోల్డ్ అది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, డైమండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. అందరూ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పెట్రోల్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. థ్యాంక్ యూ.
So anything that is used by the people in all the nations, అన్ని దేశాల్లో అందరు ప్రజలు ఆ వస్తువుని వినియోగించడం జరిగితే దానికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. బట్ సమ్ ఆర్ బ్యాన్డ్ బికాస్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ది మార్కెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ద కండిషన్స్ laid down by the respective nations. అంటే ఆ దేశాల్లో ఇతర దేశాలకి ఎగుమతులు దిగుమతులు చేయాలి అంటే ఆ దేశాల యొక్క అనుమతులు ఉండాలి. ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకి పర్మిషన్ ఉండాలి, అట్లాగే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉండాలి. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఓపెన్ మార్కెట్. ఏదో నేను నా వస్తువుని తీసుకెళ్లి అమెరికాలో అమ్ముకుంటానంటే పనికిరాదు. ఎందుకని? అమెరికాలో అమ్ముకోవటానికి భారత ప్రభుత్వం అంగీకరించాలి, అలాగే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కూడా నువ్వు అమ్ముకోమని వాడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ఏ ప్రోడక్ట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. నో డౌట్ సెల్ ఫోన్ అనేది లేదా పెట్రోల్ అనేది ఇంకేదైనా అవతల దేశం అనుమతించాలి, అమ్ముకోవటానికి అనుమతించాలి. అట్లాగే ఇటుపక్క దేశం ఎగుమతి చేయటానికి కూడా అనుమతించాలి. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ పర్మిషన్ both for the exports and imports, the exports from the production country and the imports from the imported country. అంటే ఏ దేశంలో అయితే దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నామో ఆ దేశం నుంచి పర్మిషన్ కూడా ఈ మార్కెట్ కి ఉండాలి ఎగుమతి చేసుకోవటానికి. అట్లాగే ఏ దేశానికి మనం ఎగుమతి చేస్తున్నామో ఆ దేశానికి దిగుమతి చేసుకోవటానికి ఆ దేశం నుంచి పర్మిషన్ ఉండాలి. Then only a product will enter into the international market. So it is also called as international trade. అంతర్జాతీయ వ్యాపారము అని కూడా అంటారు. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ట్రేడ్ అమాంగ్ ద నేషన్స్ ఆర్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ద నేషన్స్. ట్రేడ్ బిట్వీన్ ద నేషన్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. అయితే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా ఏదో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెరికాకి ఏదో పర్మిషన్ వచ్చింది, ఏదో ఎగుమతి చేసుకోవటానికి, వాళ్ళు కూడా దిగుమతి చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ వచ్చింది. జనరలీ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఆర్ మార్కెట్ ఆర్ ట్రేడ్ టేక్స్ ప్లేస్ నాట్ విత్ దేర్ నేటివ్ కరెన్సీ ఆర్ నేషనల్ కరెన్సీ. ఏదో మన ఎగుమతి చేసాం కదని మనకి రూపాయలు ఇవ్వటానికి లేదు, అట్లాగే దిగుమతి చేసుకున్నాం కదని మన రూపాయలు వాడికి ఇవ్వటానికి లేదు. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ఎక్స్పోర్టింగ్ అండ్ ఇంపోర్టింగ్ నాట్ త్రూ దేర్ రెస్పెక్టివ్ కరెన్సీ. ఏ దేశ కరెన్సీతో ఆ దేశం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది చెయ్యలేదు. మనం పెట్రోల్ దిగుమతి చేసుకున్నాం, దానికి ఎన్ని రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని డాలర్లలో చెల్లించాలి. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ డస్ నాట్ allow ద నేషనల్ కరెన్సీ. ఆ దేశ కరెన్సీ అక్కడ పనికిరాదు. మరి ఏది పనికొస్తుంది? దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. అలా యాక్సెప్ట్ ఉన్నటువంటి కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్స్, బ్రిటన్ పౌండ్స్, యూరోప్ కంట్రీస్ యొక్క యూరో, జపాన్ కంట్రీ యొక్క YN. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? ఓకే. ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ ద్వారా మాత్రమే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అవుతుంది. అంతే తప్ప 10 రూపాయలు మనం ఎగుమతి చేసాం కాబట్టి మనకి 10 రూపాయలు వచ్చింది కాదు, అది డాలర్లు వస్తాయి. అట్లాగే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, మనం $10 పే చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మన కరెన్సీ చెల్లదు. దానికి కొన్ని కరెన్సీలకే ఆ వాల్యూ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ
ఇండియన్ రూపీ ఈజ్ నాట్ ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ. భారతదేశంలో ఉన్న రూపాయి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యము కాదు, దీన్ని ఎవడు యాక్సెప్ట్ చెయ్యడు. మరి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ అంటే ఏ దేశం, ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశమైనా, ఏమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా, ఎందుకని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు? సో ప్రపంచంలో ఏ దేశం ఎందుకంటే మనకి ఆ స్థాయిలో మన గ్రోత్ అనేది లేదనమాట. అంటే మనం అట్నుంచి వాడి దగ్గర రూపాయలు ఉండవు, మన దగ్గర ఉండాలి. నిమిషాలు అయిపోతుంది ఇంగ్లీష్ క్లాస్. మణికంఠ it's all right. So under the international market we pay international currency because our currency is not accepted in their nation and their currency is not accepted in our nation. పాకిస్తాన్ లోనూ రూపాయి అంటారు, ఆ రూపాయలు ఇక్కడ చెల్లవు. ఇండియాలో రూపాయలు, ఈ రూపాయలు అక్కడ చెల్లవు. ఎందుకంటే ప్రతి దేశానికి కూడా వాళ్ళ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కరెన్సీని చేస్తుంటుంది. కానీ సో కాల్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేటప్పుడు లేదా ఇంపోర్ట్స్ చేసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ దేర్ కరెన్సీ బికాస్ వాళ్ళు ఇంకొక దేశంతో వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఆ కరెన్సీనే వాళ్ళు పే చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్. అట్ ప్రెసెంట్ నో కంట్రీ విల్ యాక్సెప్ట్ అదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ except international currency when it is a question of international market. So that is one. So ikkada idi of course this is only introductory part. So దీని గురించి అంతగా మనం డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకోనక్కర్లేదు. Now we are entering into the అసలైన దానికి వెళ్తున్నాం. Based on the competition, markets are classified into perfect competition and imperfect competition. Based on the competition, markets are classified into perfect competition and imperfect competition. Okay, what is perfect competition? A competition is said to be a market is said to be perfect which carries certain features. అంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే కొన్ని లక్షణాలు, ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగినటువంటి మార్కెట్ ని పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్? ఏ మార్కెట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇంపర్ఫెక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. ఇది చాలా బాగుంది. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి? ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కానివన్నీ ఇంపర్ఫెక్ట్. అది ఏబుల్ టు ఫాలో, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే అది ఇంపర్ఫెక్ట్, కానీ అట్నుంచి రాదు. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ అసలు వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్? ఇప్పుడు జనరల్ గా మన మామూలుగా ఏమంటుంటాం అంటే అది చాలా మంచోడండి అని అంటుంటాం. అంటే వాడికేమో కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి. సో ఈ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళంతా మనం మంచి వాళ్ళు అని మనం మామూలుగా సమాజంలో అనుకుంటుంటాం. సో ఒకవేళ అందులో కొన్ని లక్షణాలు లేవనుకున్నాం, సపోజ్ వాడు మంచోడు కాదండి అంటాం. అలాగే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కి కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. అవి ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. అన్నీ ఉంటేనే, మనం చెప్పిన ప్రతి లక్షణం కూడా ఆ మార్కెట్ లో ఉంటే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటారు. అలా లేకపోతే అన్ని కానీ కొన్ని కానీ ఏ ఒక్కటి కానీ లేకపోతే అది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషను. సో కాబట్టి సార్ మీరు ఏదో 10 లక్షణాలు చెప్పారు, నాకు 5 లక్షణాలే జ్ఞాపకం వచ్చాయి, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఫీచర్స్ అడిగితే 5 రాశానంటే నువ్వు రాసింది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కాదు, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్.
ఎందుకని? అన్ని లక్షణాలు ఫుల్ఫిల్ అయితేనే అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఏ ఒక్క లక్షణం లేకపోతే అది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. నౌ ఐ థింక్ యూ కెన్ క్యాచ్. ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏదో కొంతవరకు వస్తాం, తప్పు అయిపోతుంది, పెద్ద బండ సున్నా అవుతుంది, తప్పు అయిపోతుంది. మ్యాథ్స్ అలాగే వాల్యూ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మార్కెట్ లో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్, ఫీచర్స్, FEATURES, ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. దాన్ని తెలుగులో సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలు అంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలు, లేదా తెలుగులో పరిపూర్ణ పోటీ అని కూడా అంటారు. సంపూర్ణ పోటీ లేదా పరిపూర్ణ పోటీ. నెంబర్ వన్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. నెంబర్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఉంది కరెక్ట్ గా 2:30. ముఖ్యమైన లక్షణం లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ మంది అమ్మేవాళ్ళు, కొనేవాళ్ళు, ఎక్కువ మంది అమ్మేవాళ్ళు. ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కాదు, మనకు కావాల్సిన మార్కెట్ లో అమ్మేవాడే ముఖ్యం. ఉదాహరణకి no seller or no buyer, please note it. When the number of buyers large in number, no one can influence the price. Because their selling is very limited. Sir, are you able to follow? First point, okay sir, tell me the second point. అలా ఉండటం can influence the price. Sir, you are not getting your voice properly. Your voice is audible, sir. మొత్తం అమ్మకాలలో మొత్తం కొనే దాంట్లో ధరను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేడు, ధరను ప్రభావితం చేయలేడు, అంతగా కాదు. సో if the number of people are more, if the number of sellers are more, and if the number of buyers are more, no single person price. చాలా important feature of the market competition is large number of buyers and sellers. ఎందుకంటే ఆ లక్షణం వలన ధరను ఏ ఒక్కడు ప్రభావితం చేయలేడు. మరి ఎవరు ప్రభావితం చేస్తారు? డిమాండ్ అండ్ సప్లై. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సప్లై తక్కువ ఉంది, ధర పెరుగుతుంది. అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా క్లాస్ లో. అట్లాగే సప్లై ఎక్కువ ఉంది, డిమాండ్ తక్కువ ఉంది, ధర తగ్గిపోతుంది. తగ్గించాడు ఎవడు పెంచాడు? డిసైడ్ ద ప్రైస్. నేను కొన్న తక్కువ, 130 కోట్ల జనాభాలో నేను ఒక్కడిని. నేనేదో కేజీ కొంటాను. నా ఒక్కడి కోసం నేనేదో ధరను పెంచడం లేదా తగ్గించడం అనేది చేయలేను. ఎందుకంటే నేను కొనేది చాలా తక్కువ. అలాగే అమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, ఆడొప్పుడు కూడా ప్రభావితం చేయలేడు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సెకండ్ వన్ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. హోమోజీనిటీ. HOMOGENITY. హోమోజీనిటీ. In the perfect competition,
ప్రొడక్ట్ సోల్డ్ ఆర్ బై పర్చేస్డ్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో కొనే వస్తువు లేదా అమ్మే వస్తువు ఒకే జాతికి చెందినదే ఉండాలి. ఒకే జాతికి చెందినదే ఉండాలి. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో హోమోజీనిటీ అంటారు. ఇంగ్లీష్ Sir, once again. తెలుగులో ఏకజాతీయ వస్తువు అంటారు. ఒకే జాతికి చెందిన వస్తువు అని అంటారు. ఓకే, సో కెన్ యు గివ్ an Sir, in the perfect competition. దేశంలో ఎక్కువ మంది అమ్మేటటువంటి వస్తువులు ఏవైనా ఉన్నాయా? ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్. కొద్దిగా ఆలోచించండి. కొద్దిగా ఆలోచించండి. చాలా మంది కొంటారు ఉదయం లేచిన వెంటనే. చాలా మంది అమ్ముతారు. Food items. మిల్క్ ఒకేలా ఉంటాయి. అటువంటి వస్తువులు Excuse me, sir. Sir, what are you saying? We can't hear anything, sir. ఈ మార్కెట్ లో చెప్తాం. అదేవో అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ వస్తువు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఆల్ ద కమోడిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ నేచర్, సేమ్ కలర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? కొద్దిగా ఆలోచించండి. ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కొద్దిగా ఆలోచించండి. లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ తో చాలు, రైట్ బ్రెయిన్ అక్కర్లేదు. అది క్వశ్చన్. నేను చెప్పిన ప్రశ్న ఏమైనా అర్థమైందా? No, sir, we can't hear you, sir. Sir, your voice is not clear, sir. ఒకే జాతికి చెందింది, ఒకేలా ఉంటుంది. అటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ చెప్పమని అడిగాను. ఏమా ఎవరో చెప్పలేకపోతున్నారా? ఎనీబడి ప్లీజ్? యువర్ వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్. ఓకే. నౌ ఇస్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please, can you repeat the question again? Okay, I will see. My voice is breaking up. Yes, sir. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Now it's okay. ఇప్పుడు పర్వాలేదా కొంత? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So, is it okay now, my voice? Okay. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఆలోచించండి. ఎనీబడి ప్లీజ్? Vehicles. ఎనీబడి ప్లీజ్? మిల్క్, మిల్క్. మన ఇంటి పక్కనే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉదయం లేచినట్టే మిల్క్ ప్యాకెట్లు అమ్ముతూ ఉంటారు. మిల్క్ ఎవరమ్మినా పాలు తెల్లగా ఉంటాయి. ఏదో హాఫ్ లీటరు ఇట్లా. సో మిల్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హోమోజీనిటీ. అట్లాగనే ఎగ్స్, కోడిగుడ్లు, అవి కూడా హోమోజీనియస్. ఓకే, సో ఇటువంటి మార్కెట్ లో అమ్మే వస్తువులు. ఈజ్ మై వాయిస్ బ్రేకింగ్? ఈజ్ మై వాయిస్? No, sir. Now it's okay, sir. ఓకే. సో అటువంటి వస్తువులు ఈ మార్కెట్ లో ఉంటాయి. రెండోది ఏంటమ్మా? హోమోజీనిటీ మీన్స్ ఆల్ ద కమోడిటీస్ వాట్ they are selling in the Same nature and same competition. In the perfect competition must be homogeneous.
must be homogeneous in nature. Homogeneous in nature. అది రెండవ ఇంపార్టెంట్ లక్షణం. ఓకే, సో హోమోజినిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి లక్షణానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ లక్షణం ఉండాలి అంటే ఏ ఒక్కరూ ధరను పెంచడానికి కానీ తగ్గించడానికి కానీ అవకాశం ఉండదు. ఎందుకని అందరూ అమ్మేది ఒకే వస్తువు కాబట్టి ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ ధరకి అమ్మటానికి అవకాశాలు ఉండవు. రామలక్ష్మి, ఎస్ మై వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ No, sir. ఇట్స్ ఓకే. Okay, sir. ఓకే దెన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బహుశా మీరు నోట్స్ రాస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్, సెకండ్ది హోమోజినిటీ. నౌ యూ కెన్ టేక్ ద థర్డ్ ఫీచర్. మూడో లక్షణం ఏంటంటే ప్లీజ్ టేక్ వన్ కమోడిటీ ONE, one commodity. One commodity, one market. ONE, one market, one commodity, one market, one price. అంటే ఇటువంటి మార్కెట్లో ఒక వస్తువు, ఒకే లక్షణానికి చెందిన వస్తువు ఒకే ధర ఉంటుంది. అది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్. వన్ మార్కెట్, వన్ కమోడిటీ, వన్ ప్రైస్, వన్ మార్కెట్. అన్ని ఒక్కొక్కటే. ఒక వస్తువు, ఒక మార్కెట్, ఒకే ధర. ఒకే వస్తువు, ఒకే మార్కెట్, ఒకే ధర. ఇది మూడవ లక్షణం. అంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో వస్తువులు అనేవి మనకి ఇంచుమించు అన్ని వస్తువులు ఒకేలా ఉంటాయి. అదే హోమోజినిటీ. కాబట్టి అన్ని వస్తువుల ధర ఒకేలా ఉంటుంది. అందుకే మనం మిల్క్ ప్యాకెట్ ఎక్కడ కొన్నా ఏదో 20 రూపాయలు, 25 రూపాయలు, 22 రూపాయలు. సో ఎవరి దగ్గర కొనుక్కున్నా అనవసరం. సో మార్కెట్ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది. తర్వాత ఒక వస్తువుకి ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకే ధర ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఒకే మార్కెట్ which is called as perfect competition. ఓకే, అయితే ఈరోజు ఇంకొక లక్షణం చెప్పి క్లాసు I will put an end to the class. Fourth one, నాలుగవది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్. నాలెడ్జ్ అంటే ధర గురించి అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్. నాలెడ్జ్, KNOWLEDGE, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైస్ టు ఆల్ ది సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ టు ఆల్ ది సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్. అమ్మే వస్తువు లేదా కొనే వస్తువు యొక్క ధర అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. అది ఇంకొక లక్షణం. దట్ ఈస్ అనదర్ ఫీచర్. ఓకే, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైస్ టు ఆల్ ద బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. తెలియకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి? నాకు మిల్క్ ప్యాకెట్ 20 రూపాయలు అని తెలియదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? తెలియకపోతే ఏమవుతుంది? లాస్ట్ మనీ సే. నేను ఎక్కువైనా ఇవ్వచ్చు, తక్కువైనా ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు సో ఎందుకని ఒకవేళ అంటే ఒకే ప్రైస్
ఉండాలంటే అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. అందరికీ మొత్తం మార్కెట్లో అమ్మే వాళ్ళకి కొనే వాళ్ళకి అది 20 రూపాయలని తెలుసుంటే అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ 20 రూపాయలే చెల్లిస్తారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు 20 రూపాయలకి అమ్ముతాడు. అందుకే ప్రతిరోజు బహుశా ఐ థింక్ యూ నో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పేపర్లో మనకి న్యూస్ పేపర్లో ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఈ రోజు కోడిగుడ్ల ధర, ఈ రోజు 100 కోడిగుడ్ల ధర ఇంతని వేస్తుంటాడు. సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, అమ్మే వాళ్ళంతా కూడా ఆ ధరకే అమ్ముతుంటారు. అట్లాగే కొనుక్కున్న వాళ్ళకి కూడా ధర తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒకడు ఎక్కువ అమ్మడం, ఒకడు తక్కువ అమ్మటం, ఒకడు ఎక్కువ ధరకు అమ్మటం, ఇంకోటి తక్కువ ధరకు అమ్మటం అనేది జరగదు. ఈ మధ్య చాలా, ఎందుకంటే ధరలో తేడా ఉండకూడదు. ఎందుకని అందరూ అమ్మే వస్తువులు ఒకటే కాబట్టి ధరలో తేడా ఎక్కడ ఉండకూడదు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్